Everyone, today's chapter of weather and climate, and we are going to discuss about what is weather and climate and what is its significance in agronomy. So moving forth, first of all, हामी weather climate भन्दै गर्दा हामीलाई एउटा consideration आउँछ about the meteorology. What is meteorology भन्ने कुरामा चाहिँ हामी we will be talking about this particular term, meteorology. Meteorology भन्ने बित्तिकै it's a science that deals with the principles and laws associated with the atmospheric phenomena. Atmosphere मा जति पनि phenomena हुन्छ, that's all about the physics. जति पनि phenomena, like there would be solar radiation, there would be temperature and subsequent rainfall and everything. त्यो सबै phenomena लाई study गर्ने science लाई चाहिँ हामी meteorology भन्छ. Meteorology is a very huge subject. र यसको consideration in terms of agricultural importance को हिसाबमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसले impact गर्छ agriculture लाई भन्ने कुरा चाहिँ that is the science of agrometeorology. यो भनेको चाहिँ generally it's a branch of applied meteorology जुन चाहिँ especially the response of crop to the physical environment मा कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ गर्छ. र यसमा हेर्ने हो भने पार्ट्सहरु agroclimatology भन्छ एउटा, अर्को instrumentation, what are the instruments that we use, and then the forecasting. Forecasting is very important when it comes to the agricultural terms. किन भन्दाखेरि we have to go on about भोलिको दिनमा के हुन्छ, हामीले के सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ forecasting मा आउँछ. So let us get back. Okay. So now moving forth, हामीले weather and climate भन्दै गर्दा weather. Now what is weather भन्ने कुरामा एउटा एकदम general assumption भनेको के हो त भन्दाखेरि it's the state of atmosphere in a minor spatial and temporal dimension. यो कुरालाई याद गर्नुस्. Spatial and temporal dimension भनेको के हो त भन्दा spatial भन्ने बित्तिकै space and temporal भन्ने बित्तिकै time. So time frame and space frame मा हामी कुरा गर्दाखेरि सानो space मा छोटो पिरियड अफ टाइम को लागि यदि हामी कुनै स्टेट अफ एटमोस्फियर कस्तो छ भनेर हेर्छौं भने that's the weather we are talking about. लाइक तपाईले टिभी रेडियोज मा सुन्नुहुन्छ आज चाहिँ यति पानी पर्यो अथवा भोलि चाहिँ घाम लाग्छ. So these are the weather conditions they are talking about. It's not the climate, it's just the weather that we are going about. Like it is the change in regards of temperature, humidity, precipitation, cloudiness, radiation, visibility, air turbulence, everything. Short period of time, small area लाई यदि govern गर्छ भने that's the weather condition that we are talking about. र weather भनेको agriculture मा के important त भन्दाखेरि it is important for agricultural operations लाई चाहिँ कहिले टाइमिङ गर्ने. जस्तो पानी पर्छ भन्ने थाहा छ भने जोत्ने कि नजोत्ने. सो यो कुराहरु मल हाल्ने कि नहाल्ने, भोलि पानी पर्दैछ भन्यो भने we can just हाम्रो अपरेशन्सहरुलाई हामी शिफ्ट गर्न सक्छौं, हाम्रो रुटिन अफ अपरेशन्सलाई चाहिँ हामी प्लान गर्न सक्छौं. That's why weather is very important in that particular term. Okay, so now moving forth about climate. Climate भनेको चाहिँ त्यही वेदरलाई कम्पाइल गर्दै 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 गो लार्जर एरियामा लङ्गर पिरियडमा यदि हामी त्यसलाई कम्पाइल गर्छौं भने त्यो एक्युमुलेटेड चीज भनेको चाहिँ क्लाइमेट हो. So it is the prevailing weather condition in an area. एउटा कुनै पनि एरियामा कस्तो खालको वेदर कन्डिसन्सहरु प्रिभेल गर्छ फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम. जस्तो हाम्रो बर्खामा हाम्रोमा एकदमै धेरै पानी पर्छ. So that's a climate. This is climate. It's not the weather. हैन, यो भनेको चाहिँ जनरली हामी नर्मल एन्ड एभरेजेस को आधारमा चाहिँ क्लाइमेटलाई सक्छौं. लाइक हामीले सिधै भन्नु पर्दाखेरि एकदमै ह्युज मासमा एकदमै ठुलो एरियामा भन्नु पर्यो नेपाल इज इन अ सब ट्रपिकल टाइप अफ क्लाइमेट भनिरा हुन्छ. सो द्याट्स अ क्लाइमेट. त्यस्तै गरेर लमजुङ इज इन द मिड हिल्स र यहाँ चाहिँ जनरली सिजनल चेन्जेसहरु छ. विन्टर चाहिँ कोल्ड हुन्छ. सो व्हाट डज दैट मीन, दैट कोल्ड. So those are the climatic condition that we are talking about. र एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिभमा हामी दुईटा टाइप अफ क्लाइमेटको कुरा गर्छौं. एउटा माइक्रो क्लाइमेट एन्ड अनदर इज मैक्रो क्लाइमेट. मैक्रो क्लाइमेट भन्ने बित्तिकै लार्जर डोमेनमा कस्तो खालको क्लाइमेट प्रिभेल गर्छ भन्ने मैक्रो क्लाइमेट हो भने माइक्रो क्लाइमेट भनेको तपाईको एउटा सानो एरिया स्पेशली यो फिल्ड कन्डिसन
जस्तो तपाईले कुनै क्रप लाउनु भयो भने त्यो क्रपको वरपरको इन्भाइरोमेन्टमा के छ त फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम एयर मुभमेन्ट कस्तो छ टेम्परेचर कसरी राइज भइरहेछ अथवा डेसिपेट भएको छ यो चिजहरू चाहिँ माइक्रोक्लाइमेटिक स्टडीमा पर्छ Now coming to the elements of climate, this is what we will be talking more about. अब simply elements भन्ने बित्तिकै कुनै पनि क्लाइमेटलाई डिफाइन गर्ने प्यारामिटर्सहरू के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मेजर कन्सर्न्सहरू अब इन जेनरल ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ क्लाइमेट किन इम्पोर्टेन्ट भन्दा चाहिँ एउटा कुरा प्लान्टको डिस्ट्रिब्युसनलाई नै यसले लिमिट गरेर आउँछ क्लाइमेटले लाइक यदि तपाईको एकदमै जाडो छ हाई हिल्स लेट अस सपोज त्यहाँको क्लाइमेट कस्तो छ इट्स अ टेम्परेट क्लाइमेट भन्छ भने वी डु नट टक अबाउट ग्रोइङ राइस आउट देयर राइस ग्रो गर्छु भनेर कसैले पनि सोच्दैन त्यो किन त भन्दा बिकज क्लाइमेटले चाहिँ प्लान्टको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ लिमिट गरिरहेको छ अब क्लाइमेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्दा लाइक अहिले मैले हाई हिल्सको कुरा गर्दा हाई हिल्स भन्ने बित्तिकै टेम्परेचरमा लिएर गएँ बिकज अफ द एल्टिट्युडको हिसाबले सो ल्याटिट्युड एल्टिट्युड अनि सी ओसियन हैन वाटर बडिजहरू कतिको नजिक छ त्यसले चाहिँ त्यो क्लाइमेटलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ र त्यो इन्फ्लुएन्स गर्ने प्यारामिटर्सहरू के हो त भन्दाखेरि जेनरली टेम्परेचर मेन्स किन भन्दा एल्टिट्युड जसरी बढ्दै जान्छ टेम्परेचर घटिरहेको हुन्छ हाम्रो जेनरल एसम्पसनमा 1 डिग्री विथ एभ्री 100 मिटर राइज इन एल्टिट्युड चाहिँ 1 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर चाहिँ ड्रप डाउन हुन्छ भन्ने जस्ट इट्स अ थम्ब रुल ओन्ली प्र्याक्टिकली त्यो सधैँ त्यही हुन्छ एक्ज्याक्टली वान इट डजन्ट ह्यापन द्याट वे अर्को भनेको लार्ज वाटर बडिज ठुलो वाटर बडिज छ भने जस्तो तपाईहरुले आइल्यान्ड क्लाइमेटहरू कतिपय कन्ट्रीजहरू लाइक श्रीलङ्का इट्स कभर्ड बाई वाटर अन अल साइड्स श्रीलङ्काको क्लाइमेट भनेको जेनरली एभ्री डे देयर इज रेनफल 2 to 3 टाइम्स भनिन्छ एन्ड देयर इज नो सच विन्टर अर समथिङ लाइक द्याट हैन अझ इक्वेटरको नजिक भयो ल्याटिट्युडले पनि त्यसमा फरक पारिरहेको छ सो अल दिस थिङ्स विल कम टु प्ले वेन इट कम्स टु क्लाइमेट र त्यो जम्मै एटमोस्फियरिक क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामी एलिमेन्ट्स भन्छौँ है नाउ द मेजर constituent or parameters of climate from agricultural importance perspective मा हेर्ने हो भने we come to solar radiation. Solar radiation के हो मैले एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन. You guys have already studied physics and everything, so you guys know a lot about solar radiation. But from agricultural perspective बाट solar radiation को importance के त्यसले कसरी चाहिँ plant growth and development लाई चाहिँ influence गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ we will be talking more about. So sun is the major source. Solar radiation भन्ने बित्तिकै because it's come from the sun. र sun भनेको के हो त हामीलाई थाहा भएको it's a gaseous body mass हैन with a surface temperature of 6000 degrees centigrade, nothing more than that. त्यो भन्दा धेरै मलाई आउँदैन है. But what I know is it emits energy. Energy, कस्तो energy त भन्दा continuous energy which we call as the solar constant. And the solar constant value is that on the outside of the atmosphere. यसलाई हामी यो चाहिँ कन्टिन्युअसली घाम हुँदासम्म कन्टिन्युअस आउने एनर्जी सोर्स हो ल्यान्डमा र यही एनर्जी चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर भने पनि प्लान्ट्स भने पनि whatever you say, that's the energy that they acquire. हैन र ओभरअल रेडिएसनलाई वेभलेन्थको हिसाबले हेर्ने हो भने that's the overall radiation that the biosphere receives है अब यही बेसिसमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल इम्पोर्टेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ कुरा गरौँला so now let us get back so that's the energy reserve so now when you look at there is incoming energy there's reflected energy that's absorbed energy यो सबै छ and that's the overall energy budget लाई चाहिँ हामी यसमा देखाउन खोजिरहेको छौं है यो चाहिँ ओभरअल बायोस्फियरमा परेर रिफ्लेक्टेड ब्याक को कन्स्टेन्ट्सहरु छ ओके नाउ अब यो एनर्जीलाई चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि जेनरली इन्टरसेप्सन एकदमै थोरै इन्टरसेप्ट गर्छ अर्थले त्यो मध्ये पनि इन्टरसेप्ट कति हुन्छ अथवा कति पर्छ भन्ने कुरा धेरै डिटरमाइन हुन्छ ल्याटिट्युड सिजन र टाइम अफ डे बिहानमा दिउँसोमा बेलुकामा सो यो सबै चीजले र रातिमा रेडिएसन छैन सो यो बेसिसमा चाहिँ डिफरेन्सेसहरु हुन्छ र ओभरअल सोलर रेडिएसनको फंक्सन नाउ वी आर गोइङ इन्टु द प्लान्ट सिस्टम और
एग्रिकल्चरल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी आउँदाखेरि सो वी विल गो अन विथ फंक्शन अफ सोलर रेडिएसन एज प्रोभाइडिङ लाइट प्रोभिजन गरेर हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ इट गभर्न्स प्रोभाइड्स हिट एन्ड लाइट यो दुईटा चीजले चाहिँ ओभरअल क्रप फिजियोलोजीलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ अब नाप्ने कसरी अघि नै हामीले इन्स्ट्रुमेन्टेसनको कुरा गरिरहेका थियौं सो इन्स्ट्रुमेन्टले नाप्न पर्ने हुन्छ र इन्कमिङ रेडिएसन नाप्नलाई चाहिँ वी कल इट एज अ पाइरानोमिटरले चाहिँ ओभरअल इन्कमिङ फ्लक्स कति छ रेडिएसन कस्तो छ भनेर नाप्नलाई चाहिँ हामी ओभरअल क्लाइमेटोलोजी स्टडीमा चाहिँ त्यो गरिरहन्छौं लाइट और सोलर रेडिएसनको जब हामी कुरा गर्छौं एग्रिकल्चरल इम्पोर्टेन्सको आधारमा हेर्ने पनि ड्युरेसन किन ड्युरेसन भन्दा बिकज यसले चाहिँ फोटोपेरिडिजमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ फोटोपेरिडिजम भनेको के हो वी विल कम टु दैट लेटर अनदर थिङ इज इन्टेन्सिटी अफ लाइट एन्ड अनदर थिङ द क्वालिटी अफ लाइट यो तीनटा एस्पेक्ट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एग्रिकल्चरल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यो तीनटा चीज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जब हामी सोलर रेडिएसनको कुरा गर्छौं अब सोलर रेडिएसनको ओभरअल इम्प्याक्ट के हुन्छ प्लान्ट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा भन्ने कुरालाई हामी हेरौं द फर्स्ट थिङ जब हामी इफेक्ट अफ सोलर रेडिएसन प्लान्ट ग्रोथको कुरा गर्छौं इट कम्स टु द फोटोसिन्थेटिक इफेक्ट व्हाट इज फोटोसिन्थेटिक इफेक्ट Generally, the effect of radiation in terms of photosynthesis is called as the photosynthetic effect. When we discuss about the overall photosynthetic effect, the wavelength of 400 to 700 nm, that's the major solar radiation wavelength that is required for photosynthesis. Especially, therefore, we call it as the photosynthetically active radiation or PAR. As we know the physics principle where the wavelength and energy is inversely related, thereby lower wavelength will always cause a higher energy. That means the lower wavelength will cause most of the enzyme to activate, but nothing less than 400 because at that time that's quite intense and could cause to the deactivation of the enzymes as well because of higher energy concern. So now it's all about the photosynthesis process, it's all about the pigment excitation. So the radiation, the energy in the radiation tends to excite the pigment and thereby go on for the process of photosynthesis. And thereby, now let us come to the next thing we call as the photosynthetic photon flux density. It is the range of PAR. The photon flux density within the PAR range is called as the photosynthetic photon flux density. So generally when we talk about the photosynthetic effect, about the solar radiation, we generally tend to measure that in terms of micromole per meter square per second, or many times in foot candle, lux, Langley, calorie, watt, etc. So these are the major concerns how we tend to measure the overall photosynthetic efficiency regarding the solar radiation. Okay, now when we talk about the plants, there are generally we generally classify plants into three types: C3 plants, C4 plants, and CAM plants on the basis of their photosynthetic efficiency or on the basis of their metabolism behavior ko aadharma. Generally classification is done in C3, C4, and CAM plants. Now let us leave aside the CAM plants for a while, and when we compare the C3 and C4 plants, here C4 plants generally have a higher photosynthetic efficiency. We tend to say about the higher photosynthetic efficiency. And the next thing is, what we need to observe is C4 plants is able to increase photosynthesis at a higher level of sunlight. That means overall their light saturation period, light katima saturate huncha, let us say let us come to another thing like LSP and LCP. That is what we call generally. LSP भन्ने बित्तिकै light saturation point and light compensation point भन्छ. Light saturation point भनेको के हो त भन्दाखेरि कुन पोइन्टमा चाहिँ फोटोसिन्थेटिक सेचुरेसनमा पुग्छ फोटोसिन्थेटिक एक्टिभिटी, त्यो लाइट पोइन्टलाई चाहिँ
हामी एलएसपी भन्छौँ र जुन बेलामा चाहिँ फोटोसिन्थेटिक एक्टिभिटी इन अ मिनिमल हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी भन्छौँ लाइट कम्पेन्सेसन पोइन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ इन जनरल र जब हामी C4 एन्ड C3 को कम्पेरिजन गर्छौँ भने C4 को र एलएसपी लाइट सेचुरेसन पोइन्ट गर्ने हो भने जहिले पनि यो हुन्छ मोस्ट अफ द केसेस है डिस्पाइट कुनै कुनै C3 हरू छ which have a good photosynthetic efficiency but generalize हेर्ने हो भने C4 फिजियोलोजीमा जहिले पनि C3 मा भन्दा हायर लाइट सेचुरेसन र कम्पेन्सेसनको कुरा गर्ने हो भने जनरली कम्पेन्सेसन पोइन्ट पनि C4 को अलिकति कम हुने धेरै लिटरेचर्सहरुले देखाउँछ अल्दो C3 मा पनि इट्स फेयरली लोवर हैन त्यो हुँदाखेरि के हो त जस्ट कन्क्लुजिभ रिमार्क्स भन्दाखेरि C4 have greater range of LSP to LCP को जुन रेन्ज छ यो रेन्ज चाहिँ वाइड हुन्छ इन टर्म्स अफ C4 एज कम्पेयर्ड टु C3 सो त्यो बेसिसमा चाहिँ हामी फिजियोलोजीलाई चाहिँ रिड गरिरहेका हुन्छौँ इन टर्म्स अफ अल दिस थिङ्स है ओके अघि नै मैले भनिसकेँ हामीले PAR को कुरा गरिसक्यौं र हामीले अर्को कुरा के पनि गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ लोवर लाइट इन्टेन्सिटी और लोवर वेभलेन्थ को कुरा गर्दाखेरि वेभलेन्थ हुँदा हायर एनर्जी हुन्छ त्यो कारणले हेर्ने हो भने बिलो 250 nm त्यो हुँदाखेरि एकदमै एनर्जी हाई हुन्छ र एबभ 760 भनेको इनरमा चाहिँ थर्मल इफेक्ट मात्रै खाली हिटिङ इफेक्ट मात्रै हुन्छ फोटोसिन्थेटिक इफेक्ट हुँदैन त्यो कारण के त भन्दाखेरि बिलो यो चाहिँ एनर्जी यति धेरै हुन्छ कि यसले चाहिँ इन्जाइम डिस्ट्रक्सन गर्ने चान्सेसहरु एकदमै ह्युज हुन्छ भने 760 भन्दा माथि इन्जाइम एक्टिभेसनको एनर्जी नै हुँदैन त्यो कारणले जस्ट हिटिङ इफेक्ट भइहाल्छ रेडिएसनको त्यही हिटिङ इफेक्ट बाहेक अरु फोटोसिन्थेटिक इफेक्टहरु चाहिँ हामी जनरली देख्दैनौं त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दा येलो ओरेन्ज एन्ड रेड ब्यान्ड भनेको चाहिँ फोटोपेरिडिजमको लागि एकदमै वाइडर यो चाहिँ अहिले हामी क्वालिटीको हिसाबमा कुरा गर्दैछौं क्वालिटी लाइट क्वालिटीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामी जनरली ब्यान्ड कलर ब्यान्ड्सहरुको रूपमा चाहिँ गर्छौं र त्यसमा येलो ओरेन्ज एन्ड रेड भनेको चाहिँ फोटोपेरिडिजमको लागि र ब्लू ओरेन्ज एन्ड रेड भनेको फोटोसिन्थेसिसको लागि मोर इम्पोर्टेन्ट ब्यान्ड्सको रूपमा चाहिँ हामी हेर्छौं है नाउ लेट अस गेट टु अनदर स्लाइड लाइक लुक यहाँनिर चाहिँ अब हेरौं अब यसमा हेर्नुभयो भने यो C3 को कर्भ हो यो C4 को कर्भ हो LCP एन्ड LSP सम्म जाँदाखेरिको रेन्जमा चाहिँ हामी कुरा गर्यौं भने अब हेर्नुभयो भने अलमोस्ट सिमिलर पोइन्टमा चाहिँ द ओभरअल कम्पेन्सेसन चाहिँ यही पोइन्टमा छ एकदमै सिमिलर बट व्हेन यु कम टु द स्याचुरेसन पोइन्ट हेर्ने हो भने इट्स अ ह्युज ग्याप आउट हियर यसले के सिग्निफाई गर्छ त भन्दाखेरि अघि जुन हामीले रेन्जको कुरा गर्यौं यो रेन्ज चाहिँ हेर्ने हो भने इट हैज C4 हैज अ हायर रेन्ज इन कम्पेरिजन टु C3 when it comes to overall light efficiency को हिसाबले कुरा गर्दा सो यो ग्राफले चाहिँ त्यो रेन्जलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ नाउ another function of the radiation is photoperiodic effect अघि नै हामीले फोटोपेरिडिजमको कुरा गरेका थियौं त्यो फोटोपेरिडिजममा चाहिँ फोटोपेरिडिक इफेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि फोटो पिरियड भनेको के हो भन्दा फोटो पिरियड भनेको कुनै पनि प्लान्टलाई एउटा फेजबाट अर्को फेजमा जाँदाखेरि कुन चाहिँ ड्युरेसन अफ लाइट चाहिन्छ त्यसलाई हामी फोटोपेरियोडिक इफेक्ट भन्छौं लाइक इट्स अ टाइम पिरियड अफ एक्सपोजर अफ टु प्लान्ट टु फोटो पिरियड भन्ने बित्तिकै इट्स अ ड्युरेसन अफ लाइटको कुरा गरे र हामी जनरली प्लान्टलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि अन द बेसिस अफ फोटोपेरियोडिजमको बेसिसमा हेर्दाखेरि हामी शिफ्ट फ्रम द भेजिटेटिभ फेजदेखि रिप्रोडक्टिभ फेजमा लाइक व्हेन वी से जब प्लान्ट ग्रो हुन्छ लाइक हामीले एउटा सीड चाहिँ नै सो गर्यो यो सीड बिस्तारै सीडलिङ सम्म पुग्यो त्यसपछि बिस्तारै यो फ्लावरिङमा पुग्न थाल्छ र त्यसपछि बल्ल यसले चाहिँ फ्रुट सेट गरेर आउँछ यो भनेको भेजिटेटिभ फेज गइराको छ यो भनेको अब ट्रान्जिसन फेज भयो भन्न खोजेको रिप्रोडक्सन फेज फ्लावरिङ बिहेभियरतिर जान थाल्यो यो कन्सर्नमा यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ कति ड्युरेसन अफ लाइट चाहिन्छ त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ हाम्रो फोटोपेरियोडिक इफेक्टलाई
अब फोटोपिरियडिक इफेक्टको आधारमा हेर्ने हो भने हामी जेनरली तीनटा क्लासिफिकेसन गर्छौं एउटा सर्ट डे लङ डे एन्ड डे न्यूट्रल सर्ट डे प्लान्ट भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि भेजिटेटिभ ग्रोथ चाहिँ लङ्गर डे पिरियडमा जब डे पिरियड चाहिँ श्रिङ्क हुन थाल्छ देन इट गोज टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिभ फेज भयो भने सर्ट डे लाइक हाम्रो चाहिँ रेनी सिजन क्रपहरू किनभने हाम्रोमा जेनरली हेर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्चुअल हाम्रो सिजनल हेर्ने समर सिजन जहाँ चाहिँ डे लेन्थ लामो हुन्छ त्यस पछाडि रेनी सिजन जहाँ चाहिँ डे लेन्थ श्रिङ्क हुँदै 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 आएको हुन्छ र त्यस पछाडि विन्टर सिजन जुन बेलामा चाहिँ डे लेन्थ कम हुन्छ रेनी सिजनमा रोपेको क्रप के हुन्छ त रेनी सिजन भरि भेजिटेटिभ ग्रोथ गर्छ वन्स डे लेन्थ श्रिङ्क हुन थालेपछि बल्ल रिप्रोडक्टिभ फेजमा जान्छ लाइक फर इक्जाम्पल राइसकै कुरा गरौँ राइस भनेको चाहिँ नि इट्स अ सर्ट डे प्लान्ट सिमिलरली लङ डे प्लान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली हाम्रो कन्टेक्स्चुअलमा हेर्ने हो भने विन्टर सिजन क्रप जुन चाहिँ विन्टरभरि भेजिटेटिभ ग्रोथ गर्छ र वन्स विन्टर सकेर जब स्प्रिङ लाग्न थाल्छ इट बिगिन्स टु फ्लावर भनेको डे लेन्थ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इट टेन्स टु फ्लावर द्याट्स अ लङ डे प्लान्ट लाइक विट बार्ली हैन त्यसै गरेर डे न्यूट्रल प्लान्ट्स भनेको चाहिँ जेनरली देयर फ्लावरिङ बिहेभियर इज नट भेरी मच इम्प्याक्टेड बाई द फोटोपेरिडिजम सो त्यो बेसिसमा चाहिँ हामी गर्छौँ ओके सो नाउ द नेक्स्ट थिङ इज द थर्मल इफेक्ट एज स्टेटेड अर्लियर थर्मल इफेक्ट अफ सोलर रेडिएसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अघि नै मैले भने जतिले फोटोसिन्थेटिक इफेक्ट गर्छ जतिले गर्दैन त्यो वेभलेन्थले चाहिँ थर्मल इफेक्ट एटलिस्ट हिटिङ इफेक्ट चाहिँ दिएको हुन्छ भनेर अघि हामी कुरा गर्यौं बट इट्स नट द्याट होल रेन्ज अफ वेभलेन्थ तिनीहरूसँग एनर्जी हुन्छ र त्यो एनर्जीले हिटिङ इफेक्ट दिन्छ प्लान्टलाई र त्यो कारणले हेर्ने हो भने मोर देन 70% जुन इन्सिडेन्ट भएको हुन्छ अन द प्लान्ट्स त्योलाई चाहिँ हिटमा कन्भर्ट गर्छ प्लान्टले र त्यो हिटमा हेर्ने हो भने लाइक दिनभरि घाम लागेको छ हामी एकैछिन बस्यौं भने के हुन्छ वी बिगिन स्वेटिङ भने प्लान्ट त इट एब्सोल्युटली इज स्ट्यान्डिङ अन द डाइरेक्ट सोलर रेडिएसनमा स्ट्यान्डिङ हुन्छ भनेपछि हाउ मच हिट वुड दे ह्याभ र त्यो हिटलाई डेसिपेट नगरी उपाय छैन र त्यसलाई डेसिपेटिङ मेकानिजम भनेको के हो त भन्दा ट्रान्सपिरेसन गरेर त्यो हिटलाई चाहिँ डेसिपेट गर्न खोज्छ एज अ हिट बफरिङ सिस्टमको रूपमा चाहिँ र यो ट्रान्सपिरेसनको बेलामा चाहिँ वाटर ब्यालेन्स चेन्ज हुन्छ प्लान्टको वाटर ब्यालेन्स चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ सो त्यो भएको भएर यसको आफ्नो थर्मल इफेक्ट पनि छ त्यस्तै गरेर विन्टरमा जुन बेलामा चाहिँ फ्रिजिङ इन्जुरिजहरू भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा सबैभन्दा इजियर वे टु कोप आउट भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडिएसनको थर्मल इफेक्ट लिएर इट टेन्ड्स टु escape itself, bail it out, हैन आफूले आफूलाई बेल आउट गरिरहेको हुन्छ द प्लान्ट्सले त्यस्तै गरेर अरु विभिन्न इफेक्ट्सहरू हुन्छ लाइक व्हेन वी कम टु अदर इफेक्ट्समा हेर्दाखेरि एउटा एसिमुलेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स यो चाहिँ सबै क्रपमा हुन्छ भन्ने छैन इट्स मोर लेस भेरी क्रप कन्ड्युसिभ चिजहरू अब यसमा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि रिसर्च फाइन्डिङले देखाएको भनेको नाइट्रोजन युटिलाइजेसन जहिले पनि लाइटमा बेटर हुन्छ इन कम्पेयर टु डार्क भनेको हायर द इन्टेन्सिटी मोर विल बी द नाइट्रोजन युटिलाइजेसन त्यो किन त भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिक एफिसिएन्सी एकदमै ह्युज भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा ओभरअल नाइट्रोजन युटिलाइजेसन बढिरहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर बार्लीको केसको फाइन्डिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोटासियम अपटेक चाहिँ जहिले पनि हायर लाइट इन्टेन्सिटीमा बढी हुन्छ जति लोवर लाइट इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यति क्रपको क्यानोपी ग्रोथ क्रपको ओभरअल भेजिटेटिभ ग्रोथ नै कम भइरहेको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि जेनरली पोटासियम अपटेक अन अ रिजनेबली अन अ लोवर साइड हुन्छ त्यस्तै गरेर फस्फरस एकुमुलेसन चाहिँ मेजको केसमा हेर्दाखेरि यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो मेज लाइटमा चाहिँ बेसी हुन्छ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि न्युट्रिएन्ट एसिमुलेसन जहिले पनि हायर लाइट इन्टेन्सिटीमा बढी देखिन्छ त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिक इफेक्ट एकदमै ह्युज हुन्छ जसले गर्दा ओभरअल त्यसको भेजिटेटिभ ग्रोथ बढिरहेको हुन्छ क्यानोपी कभरेज बढिरहेको हुन्छ जति क्यानोपी कभरेज बढ्छ त्यति नै अपटेक चाहिँ बढिरहेको हुन्छ जति अपटेक बढ्छ लसेस हुने चान्सेसहरू त छ नै बट ओभरअल युटिलाइजेसन लेभल्सहरू चाहिँ बढिरहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि सीड डर्मेन्सी अब सीड डर्मेन्सी एन्ड जर्मिनेसन सीड डर्मेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि सीड जब फेभरेबल कन्डिसन पाउँछ तब जर्मिनेट हुन्छ कहिले कहिले के हुन्छ त फेभरेबल कन्डिसन पाउँदै पनि जर्मिनेट नहुन सक्छ सबै फेभरेबल छ तर जर्मिनेट भइरहेछ त्यस्तो बेलामा त्यो सीडमा सर्टेन लेभल अफ डर्मेन्सी छ भनिन्छ त्यो डर्मेन्सीजहरू ब्रेक गर्नको एउटा वे भनेको लाइट ट्रिटमेन्ट पनि हो
र त्यही लाइट ट्रिटमेन्ट र डोर्मेन्सी अथवा सीड जर्मिनेसनको रिलेसनशिपलाई हामी फोटोब्लास्टिसिटी भन्छौँ। अब ब्लास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ जेनरली नयाँ अर्गानिजमको सेलुलर डेभलपमेन्टको कुरालाई हामी जोड्न सक्छौँ, त्यसैलाई चाहिँ लाइटसँग जोडेर फोटोब्लास्टिसिटी भन्छ। त्यसमा पोजिटिभली फोटोब्लास्टिक र नेगेटिभली फोटोब्लास्टिक, अझ कति कुनै कुनै किताबमा तपाईँले के भेट्नुहुन्छ त भन्दा फोटोब्लास्टिक एन्ड नन फोटोब्लास्टिक भनेको पनि भेटिन्छ, बट वान अफ द अदर वे। पोजिटिभली फोटोब्लास्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि लाइटको प्रेजेन्समा मात्र जर्मिनेट हुन्छ, डार्क फेजमा जर्मिनेट नहुने सिड्सहरूलाई हामी पोजिटिभली फोटोब्लास्टिक, र डार्क पिरियडमा मात्र जर्मिनेट हुने लाइटमा जर्मिनेट नहुनेलाई चाहिँ नेगेटिभली फोटोब्लास्टिक। लाइक तपाईँले प्याजको बिउ रोपेको याद गर्नु भएको छ भने जहिले पनि बिहान उठेर हेर्ने बेलामा जर्मिनेट भइसकेको हुन्छ, त्यो दिनभरि दिउँसोमा जर्मिनेट हुँदैन, बेलुकासम्म मैदान भइरहेको ठाउँमा जर्मिनेट हुन्छ। किन भन्दा बिकज द्याट्स अ नेगेटिभली फोटोब्लास्टिक ओनियन। इन कन्ट्रास्ट त्यस्तै गरेर लेट्युस, त्यस पछाडि गएर टोब्याको, यिनीहरू चाहिँ दे आर पोजिटिभली फोटोब्लास्टिक भन्न खोजेको, दे विल जर्मिनेट ओन्ली इन द प्रेजेन्स अफ लाइट। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको स्टोम्याटल मुभमेन्ट। अब यो स्टोम्याटल मुभमेन्टमा चाहिँ अघि नै मैले क्याम प्लान्ट्सको बारेमा त्यति धेरै डिस्कस गरेको थिइनँ, अब गर्नु पर्ला। क्याम प्लान्ट्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याम प्लान्ट्सको स्टोम्याटा ओपनिङ भनेको जहिले पनि इट ह्यापन्स ड्युरिङ द डार्क पिरियड। डार्क पिरियडमा चाहिँ यसको ओभरअल स्टोम्याटल ओपनिङ भइरहन्छ र यसले के गर्छ त स्टोम्याटा ओपनिङ हुँदाखेरि भन्दाखेरि स्टोम्याटा ओपन भएपछि बल्ल ग्यासियस एक्सचेन्ज हुने भयो। यसले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई कार्बोनिक एसिडमा कन्भर्ट गरेर भ्याक्युलमा स्टोर गरेर राखिदिन्छ। कन्जिक्युटिभ डेमा के गर्छ त भन्दाखेरि जुन स्टोर्ड कार्बोनिक एसिड छ त्योबाट फेरि कार्बन डाइअक्साइड क्रिएट गरेर लाइट लिएर अनि फोटोसिन्थेसिस बढाएर आउँछ। त्यो किन त भन्दाखेरि क्याम प्लान्ट्सहरू त्यही भएर एकदम वाटर स्टोरेजको लागि एकदमै पपुलर क्रपहरू हो, डेजर्ट क्रप्सहरूको रूपमा हेरिन्छ। त्यो कसरी भयो त सम्भव भन्दा यदि दिउँसोमा फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि दिउँसोमा स्टोम्याटा खोलेर ग्यासियस सेक्सनको लागि स्टोम्याटा ओपन भयो भने त्यतिखेर पानी पनि बाहिर निस्किन्छ स्टोम्याटा बाई द प्रोसेस अफ ट्रान्सपिरेसन। सो त्यो पानी जोगाउनको लागि क्याम प्लान्ट्सले त्यो फिजियोलोजिकल म्यानेजमेन्ट अर मेन्टेनेन्स गरिरहेको हुन्छ। सो यो अर्को एस्पेक्ट हो। अपार्ट फ्रम द्याट स्टोम्याटल मुभमेन्टलाई हामी केसँग पनि जोड्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी जेनरली ट्रान्सपिरेसन रेटसँग एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले ओभरअल रेडिएसनले गरेर कतिको हिट डेसिपेट भयो, त्यसलाई डेसिपेट गर्नको लागि ट्रान्सपिरेसन कुन लेभलमा भयो, त्यसले गरेर एक्चुअल क्रप वाटर ब्यालेन्स कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। र अर्को यसको इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ कहिले कहिले इटियोलेसन एन्ड बेयरनेस भन्छौँ। इटियोलेसन भनेको सिम्पली बढ्ने, हुर्र बढ्नेलाई इटियोलेसन भन्छ, द चेन्ज इन हाइट। त्यस्तै गरेर बेयरनेस भनेको चाहिँ फ्लावरिङ पछाडि फ्रुटिङ नहुनेलाई हामी जेनरली बेयरनेस भनेर भन्छौँ। अब इटियोलेसनमा के हो त भन्दाखेरि जति लाइट इन्टेन्सिटीहरू लोवर भइरहेको हुन्छ त्यति बेला आइए लेभल्स एट द मेरिस्टेमेटिक पोइन्टमा चाहिँ बढ्न जान्छ, जसले गर्दा एकदमै छिटो त्यसले चाहिँ प्लान्ट हाइट गेन गर्छ। त्यही भएर तपाईँले याद गर्नुभयो भने कुनै पनि फिल्डमा जानेर नजिकै रुख छ भने रुखको छाया परेको जति प्लान्टहरू अग्लो हुन्छ एज कम्पेयर टु अदर्स। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यहाँ सेडिङ इफेक्ट भयो। त्यो सेडिङ इफेक्टले गरेर त्यो प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ लोवर सोलर रेडिएसन एज कम्पेयर टु द सराउन्डिङ प्लान्ट्स, अरू प्लान्ट्स भन्दा त्यसमा चाहिँ सेड परेको भएर छाया परेको भएर लाइट इन्टेन्सिटी कम हुँदै जान्छ, जसले गरेर आइए लेभल्सलाई बढाइदिन्छ एन्ड अल्टिमेटली प्लान्ट हाइट टेन्स टु इन्क्रिज। त्यसै गरेर लोवर लाइट इन्टेन्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली स्टेरिलिटीको प्रब्लम अर बियरनेसको प्रब्लम चाहिँ धेरै देखिन्छ। त्यही भएर पाक्दाखेरि चाहिँ सक्दासम्म हामी हायर लाइट इन्टेन्सिटीमा चाहिँ पोस्ट फ्लावरिङ पिरियड अफ द प्लान्ट चाहिँ हायर लाइट इन्टेन्सिटीमा भयो भने इट्स बेटर भन्ने कन्सिडरेसनमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र अर्को भनेको केमिकल कम्पोजिसन, नट भेरी मच डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल कम्पोजिसन, बट हाउएभर तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुल ब्राइट कन्डिसन भनेको जहिले पनि स्टार्च इन्टु सुगरमा चाहिँ जान्छ। र यो कहाँनिर तपाईँलाई उपयोगी हुनसक्छ भन्दाखेरि जब तपाईँ सुगर क्यान, जब तपाईँ पोट्याटो गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ लाइट इन्टेन्सिटी र केमिकल कम्पोजिसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि सफिसियन्ट लाइट हुँदाखेरि चाहिँ स्याप एसिडिटी, सेल स्यापको एसिडिटी चाहिँ घट्दै जान्छ र ओभरअल CN रेसियोहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने चाहिँ कन्सर्न छ। किन भन्दाखेरि ओभरअल बायोमास इम्प्याक्टको कुराहरू हुन्छ।
अर्को चिज भनेको फोटोट्रोपिजम. यु अल नो अबाउट फोटोट्रोपिजम, आई निड नट एक्सप्लेन. त्यो भनेको जता लाइट जान्छ त्यति त्यति चाहिँ प्लान्ट चाहिँ आफ्नो मुभमेन्टलाई चाहिँ अथवा आफ्नो ग्रोथलाई चाहिँ टुवर्ड्स द लाइट लिएर जान्छ भने त्यसलाई हामी फोटोट्रोपिजम भनेर भन्ने गरिन्छ. सो इन जेनरल एउटा मेजर क्लाइमेटिक प्यारामिटर सोलर रेडिएसन हो र त्यो सोलर रेडिएसनले ओभरअल प्लान्ट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ ओभरअल लुप यो. र द्याट्स वाइ बिकज अफ दिस थिङ्स solar radiation becomes a very influential factor when it comes about the weather and climate and its impact on agriculture. So we will discuss about the temperature and temperature effects and other parameter effects